ایران نے اسرائیل پر خودکش ڈرونز اور کروز میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ 200 کے قریب میزائل اور خودکش ڈرونز داغے گئے۔ تل ابیب اور مغربی یروشلم سمیت اسرائیل کے کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکی فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ 700 سے زائد اسرائیلی علاقوں میں خطرے کے سائرنز بج گئے۔ امریکی اور برطانوی فورسز نے متعدد ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ حملے کے بعد اسرائیل میں فوج ہائی الرٹ کر دی گئی۔ تمام تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل کی صرف دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کو آپریشن سچا وعدہ کا نام دیا گیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ دمشق میں ایرانی سفارتی احاطے پر صہیونی جارحیت کے جواب میں فوجی کارروائی کی۔ ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کے حق کے تحت کارروائی کی۔ اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا جواب زیادہ سخت ہوگا۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ کوئی بھی ملک اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جس نے بھی اسرائیل کو فضائی حدود حملے کے لیے دیں اسے بھرپور جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت نہ کرے، امریکہ ایران کے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر صدر ہوتا تو اسرائیل پر ایرانی حملہ نہ ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے کمزوری دکھانے پر اسرائیل پر حملہ ہوا۔ اگر حکومت میں آئے تو طاقت سے دنیا میں امن قائم کریں گے اور یہ جلد ہوگا۔ امریکہ کے اندر اور باہر امریکہ کی طاقت کو بحال کروں گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے اسرائیل پر حملے کی خبر کے فوری بعد اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر دیں۔ جو بائیڈن نے قومی سلامتی ٹیم کو مشاورت کے لیے وائٹ ہاؤس بلا لیا۔ امریکی صدر نے اجلاس کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر اسرائیل کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم آہنی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ہفتے کے روز مزید فوجی کمک بھی اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کر دی گئی۔ اہم خبر ہے، امریکی ٹی وی دعویٰ کرتا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر واضح کر دیا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس سے پہلے جو بائیڈن نے ایرانی حملے پر کہا تھا کہ ایران اور اس کے اعلی کاروں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم آہنی ہے، اور اب امریکہ کی جانب سے فیصلہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا ساتھ وہ نہیں دے گا اگر اسرائیل نے ایران پر حملے کی کوشش کی یا کوئی پلان کیا۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کے دفاع میں مدد تو کی، لیکن ایران پر حملے کی صورت میں وہ اسرائیل کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتا۔ ایران نے کیے ہیں یہ بیسیکلی ایک ریٹیلیشن ہے، کیونکہ اسرائیل نے شام کے اندر ایران کے قونصلیٹ پہ حملہ کیا، جس میں IRGC کے جو ان کے فوجی تھے ان کو شہید کیا گیا۔ پہلی بات، اب اس میں ظاہری بات ہے، ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکی صدر کا بھی اس پہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی مدد کی ہے، تقریباً تمام جو حملے ہوئے ہیں، جو ڈرون حملے ہوئے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا، اور اس میں برطانیہ، امریکہ، جارڈن اور اسرائیل نے مل کے ان تمام ڈرون حملوں کو روکا ہے۔ امپورٹنٹ ایک چیز اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ آپ جو بھی ایکشن لیں وہ ہمیں ایڈوانس میں بتائیں۔ یہ امریکہ کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں لارڈ آسٹن، انہوں نے اپنے اسرائیلی کاؤنٹر پارٹ سے یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو ایڈوانس نوٹس دیا جائے اگر اسرائیل یہ فیصلہ کرتا ہے ایران پہ اٹیک کرنے کا۔ سو اٹ مینز کہ امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل دوبارہ ایران پہ حملہ نہ کرے یا ایرانی انسٹالیشنز پہ حملہ نہ کرے، جس سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ دیکھیں اس وقت امریکہ کے اندر بھی الیکشنز ہونے والے ہیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے اوپر آلریڈی بہت زیادہ پریشر ہے، کیونکہ جو غزہ کے اندر 34,000 جو غزہ کے جو مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، ایک لبرلز کا پریشر ہے، پھر امریکہ کے اندر ریپبلکنز کا آلریڈی بہت زیادہ پریشر ہے۔ سو میرا نہیں خیال کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو جو یہ پھیلے۔ جبکہ اس تمام در صورتحال پر دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل نے کوئی مہم جوئی کی تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہی خراب نہیں ہوگی، عالمی تجارت رکنے کے سبب
पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यकीनन वो एस्केलेट हो चुका है और बदकिस्मती से मैं समझता हूं कि शायद मजीद एस्केलेट होगा। ऑलरेडी इसके असरात जो हैं आपके स्पेसिफिक सवाल के जवाब में वो 3 डोमेन्स में तो क्लियरली आ रहे हैं। पहली बात यह है कि दुनिया आलमी जो तेल की प्राइसेस हैं ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो मजीद इनमें इजाफा भी होगा। ऑयल की ट्रेड और सप्लाई जो है ग्लोबल उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जो बहुत सारे जहाजराह कंपनियां हैं वो अपनी सेफ्टी को मलबूज़ खातिर रखते हुए इस वक्त वहां से ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देंगी। आपको याद होगा कि कल ईरान की अफवाज ने एक वो आबना हरमज में एक मालबरदार जहाज पे भी कब्जा किया था। उसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो तेल की और दूसरी तिजारत है वो कंपनियां भी जो हैं वो अब रास्ता बदल लें और इसका बहुत मनफी असर दीगर ममालिक खुसूसन पाकिस्तान पे भी पड़ सकता है जो कि हेविली मिडिल ईस्ट से तेल और गैस पर डिपेंडेंट है अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए। इसके अलावा सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है कि खित्ते में फ़ौजी कशीदगी से गहरी तशवीश है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और लोगों की सलामती को मुमकिन बनाएं। इलाक़ाई और आलमी अमन को कायम रखने में सलामती काउंसिल अपना किरदार अदा करे। कशीदगी बढ़ने से ख़तरनाक हद तक नताइज बरामद होंगे। ईरान इसराइल सूरत हाल पर खलीज तावन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद की जानिब से कहा गया कि खलीज तावन काउंसिल इलाक़ाई और आलमी अमन को बरकरार रखने पर जोर देती है। तमाम फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। मौजूदा सूरत हाल से खित्ते और उसकी आवाम को शदीद ख़तरात लाहक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान और इसराइल से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा किया है। इसके अलावा वो कहते हैं कि दुश्मनी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। एंटोनियो गुतेरेस ने मुतालबा किया कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे फ़ौजी तसादुम पैदा हो। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद उर्दन, शाम, लेबनान और इराक़ ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ख़बर रसां इदारे ने कहा है कि ईरान हमले के बाद उर्दन ने हंगामी हालत नाफिज कर दी है। कई अमरीकी और यूरोपियन एयरलाइंस ने ख़ित्ते में अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। शाम ने दारुल हुकूमत दमिश्क समेत अहम अड्डों पर एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया। जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से भी एक बड़ा फैसला किया गया है। तुर्की ने ईरान के हमले के बाद जवाब में अमेरिका को अपनी फ़ज़ाई हदूद देने से इनकार कर दिया। ईरानी हमले के बाद अमेरिका और इसराइल मुमकिना तौर पर तुर्की की फ़ज़ाई हदूद मांग सकते थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर दुनिया में तीसरी आलमी जंग हुई तो सिर्फ 2 फरीक होंगे। उन्होंने कहा कि रूस, चीन, ईरान, यमन और शिमाली कोरिया एक तरफ होंगे जबकि नेटो, अमेरिका, इसराइल और बरतानिया दूसरा फरीक होगा। उन्होंने दुनिया भर के सामने ये सवाल भी रख दिया कि बाकी दुनिया किसके साथ खड़ी होगी। ईरानी हमले के बाद फ़लस्तीनी खुशी से बैतुल मक़दस में इकट्ठे हो गए। फ़लस्तीनी शहरियों ने ईरान के हक़ में नारे लगाए। उन्होंने ईरानी ड्रोन्स गिरने की फुटेजेस भी बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर की। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हुर्मुस में इसराइली कंपनी के पुर्तगाली जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पुर्तगाली जहाज़ इसराइली अरबपति अयाल ओफर की कंपनी का है, जबकि कब्ज़े में लिए गए जहाज़ पर फ़िलिपाइन का 20 रुकनी अमला भी मौजूद है। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरानी बहरिया के खुसूसी दस्तों ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए जहाज़ को ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कब्ज़े में ले लिया था। अमेरिका ने भी ईरान के हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में अपने मुलाजमीन पर सफरी पाबंदी लगा दी। फ्रांस ने भी अपने शहरियों को खबरदार किया है कि वह आने वाले दिनों में ईरान, लेबनान, इसराइल और फ़लस्तीनी इलाकों का सफ़र करने से गुरेज करें। इसके अलावा फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने हुक्म दिया कि किसी भी फ्रांसीसी सरकारी मुलाजिम को मज़कूरा ममालिक में फ़राइज़ की अंजामदही के लिए ना भेजा जाए। इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले की खबर सुनते ही तेहरान में अवाम सड़कों पर निकल आए। रात गए तेहरान और मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगाए। ईरानी शहरियों ने बरतानिया के सफारत खाने के बाहर भी एहतजाज किया। इराक़ के शहर बसरा में भी अवाम ईरान की हिमायत में सड़कों पर निकल आए।